네, 오늘 주일 예배에 참여하신 모든 분들을 축복합니다. 네, 오늘도 이렇게 소수의 인원만, 최소의 인원만 예배당에 함께 예배를 진행하고 있고요. 하나님께 예배를 드리고 있고요. 그 다음에 각 가정에서 온라인 예배로 이렇게 참여하고 계시는 모든 성도님들께 하나님의 놀라운 평강과 또 함께 하시고, 또 우리가 이렇게 공간적으로 떨어져 있지만 그 하나님의 역사심이 함께 해주시기를 간구합니다. 혹시 모르겠습니다. 그런 것 같습니다. 코로나19 시대가 되다 보니까 코로나19가 주는 여러 가지 어려움들이 굉장히 많이 찾아오고 있습니다. 어떤 분들은 코로나19가 주는 유익한 점도 이야기를 하시지만, 유익한 점보다는 훨씬 어려운 그런 많은 부분들이 굉장히 많은 것 같습니다. 특히 하나님을 경외하고 또 함께 한 몸을 이루어서 나아가야 될 주님의 몸, 공동체된 이 교회가 하나님 앞에서 어떤 모습으로 이렇게 깨어서 나아가야 되는지 정말 큰 고민이 많은 것 같습니다. 그래서 특별히 주일 예배만큼이라도 우리가 나태해지지 않도록, 여러분 정말 어떻습니까? 정말 나태해지기 쉽습니다. 그렇죠? 예배 그냥 온라인으로 하다 보니까 누가 안 보니까 나태해지기 굉장히 쉽습니다. 그러나 우리가 살아계신 하나님 앞에서 정말 우리의 마음을 지켜서 하나님 앞에 나아가는 주일 예배가 되었으면 좋겠습니다. 오늘도 옆에 계신 분들에게, 가족들에게, 또 혼자 홀로 예배하시는 분은 하나님께 그렇게 나아가는 예배가 되었으면 좋겠습니다. 지금 예배당에서는요, 이렇게 화면에 보이시는지 모르겠지만 앞에 이렇게 가림막을 설치했습니다. 그래서 찬양 인도자 또 설교자 위에는 마스크를 다 착용을 하셔야 됩니다. 그래서 저도 이렇게 가림막을 설치했기 때문에 마스크를 벗는 것입니다. 그래서 꼭 유의하실 점은, 특히 여기 예배당에서 예배드리시는 분은 찬양 인도자 또 설교자 위에는 기도자도 벗고 개별 마이크를 드리기 때문에 벗고 이렇게 기도하셔도 되겠습니다. 그 위에는 꼭 마스크를 반드시 착용해 주셔야 됩니다. 그렇게 잘 지켜주셔야 예배가 더 하나님 앞에 저희가 사회적 거리두기를 지키면서 더 하나님 앞에 합당한 예배를 드릴 수 있는 것 같습니다. 오늘도 서로를 한번 축복하며 함께 인사 나누시면 좋겠습니다. 주님의 이름으로 사랑합니다. 축복합니다. 하트 한번 열려드리고요. 오늘 함께 나누실 하나님의 말씀 보시도록 하겠습니다. 이사야서 45장 1절에서 8절까지 말씀입니다. 이사야서 45장 1절에서 8절까지 말씀 함께 찾아주시기 바랍니다. 천천히 찾아주시고요. 각 가정에 계신 분들도 성경책이나 또 스마트폰을 이용해서 성경 말씀을 꼭 찾아주시고 함께 교독해 주시면 감사하겠습니다. 이사야서 45장 1절에서 8절까지 말씀, 제가 먼저 읽겠습니다. 여호와께서 그의 기름 부음을 받은 고레스에게 이같이 말씀하시되, 내가 그의 오른손을 붙들고 그 앞에 열국을 항복하게 하며, 내가 왕들의 허리를 풀어 그 앞에 문들을 열고 성문들이 닫히지 못하게 하리라. 내게 흑암 중에 보아와 은밀한 곳에 숨은 재물을 줘. 내 이름을 부르는 자가 나 여호와 이스라엘의 하나님인 줄을 내가 알게 하리라.
나는 여호와라. 나 외에 다른 이가 없나니 나밖에 신이 없느니라. 너는 나를 알지 못하였을지라도 나는 내 띠를 동일 것이요 나는 빛도 짓고 어둠도 창조하며 나는 평안도 짓고 환난도 창조하나니 나는 여호와라. 이 모든 일들을 행하는 자니라 하였노라. 아멘. 네, 오늘 제가 함께 나눌 영상은 75년 동안 하버드에서 연구한 행복의 비밀이라는 영상입니다. 네, 하버드에서 어떤 그 사람들을, 특정 대상들을 무려 75년 동안 계속해서 추적을 하면서 행복의 비밀이 어디에 있는지 그렇게 연구를 했던 그런 영상인데요. 네, 오늘 잠시 함께 영상을 시청하시고 5분 정도 됩니다. 5분 정도 영상 시청하시고 계속해서 함께 말씀 나누도록 하겠습니다. If you were going to invest now in your future best self, where would you put your time and your energy? There was a recent survey of millennials asking them what their most important life goals were. And over 80% said that a major life goal for them was to get rich. And we're constantly told to lean into work, to push harder and achieve more. We're given the impression that these are the things that we need to go after in order to have a good life. Pictures of entire lives, of the choices that people make and how those choices work out for them, those pictures are almost impossible to get. Most of what we know about human life, we know from asking people to remember the past. And as we know, hindsight is anything but 20/20. But what if we could watch entire lives as they unfold through time? What if we could see what really keeps people happy and healthy? We did that. For 75 years, we've tracked the lives of 724 men. Year after year, asking about their work, their home lives, their health. Almost all projects of this kind fall apart within a decade because too many people drop out of the study, or funding for the research dries up, or the researchers get distracted, or they die, and nobody moves the ball further down the field. But through a combination of luck and the persistence of several generations of researchers, this study has survived. About 60 of our original 724 men are still alive, still participating in the study, most of them in their 90s. And we are now beginning to study the more than 2,000 children of these men. And I'm the fourth director of the study. Since 1938, we've tracked the lives of two groups of men. The first group started in the study when they were sophomores at Harvard College. And the second group that we've followed was a group of boys from Boston's poorest neighborhoods. When they entered the study, all of these teenagers were interviewed, they were given medical exams. We went to their homes and we interviewed their parents. And then these teenagers grew up into adults who entered all walks of life. They became factory workers and lawyers and bricklayers and doctors, one president of the United States. Some developed alcoholism, a few developed schizophrenia. Some climbed the social ladder from the bottom all the way to the very top, and some made that journey in the opposite direction. So what have we learned? What are the lessons that come
from the tens of thousands of pages of information that we've generated on these lives? Well, the lessons aren't about wealth or fame or working harder and harder. The clearest message that we get from this 75-year study is this: good relationships keep us happier and healthier. We've learned 3 big lessons about relationships. The first is that social connections are really good for us and that loneliness kills. It turns out that people who are more socially connected to family, to friends, to community are happier, they're physically healthier, and they live longer than people who are less well connected. And the experience of loneliness turns out to be toxic. People who are more isolated than they want to be from others find that they are less happy, their health declines earlier in midlife, their brain functioning declines sooner, and they live shorter lives than people who are not lonely. And the sad fact is that at any given time, more than 1 in 5 Americans will report that they're lonely. And we know that you can be lonely in a crowd and you can be lonely in a marriage. So the second big lesson that we learned is that it's not just the number of friends you have, and it's not whether or not you're in a committed relationship, but it's the quality of your close relationships that matters. Once we had followed our men all the way into their 80s, we wanted to look back at them at midlife and to see if we could predict who was going to grow into a happy, healthy octogenarian and who wasn't. And when we gathered together everything we knew about them at age 50, it was how satisfied they were in their relationships. The people who were the most satisfied in their relationships at age 50 were the healthiest at age 80. And good, close relationships seem to buffer us from some of the slings and arrows of getting old. And the third big lesson that we learn about relationships and our health is that good relationships don't just protect our bodies, they protect our brains. It turns out that being in a securely attached relationship to another person in your 80s is protective. That the people who are in relationships where they really feel they can count on the other person in times of need, those people's memories stay sharper longer. And the people in relationships where they feel they really can't count on the other one, those are the people who experience earlier memory decline. And those good relationships, they don't have to be smooth all the time. Some of our octogenarian couples could bicker with each other day in and day out. But as long as they felt that they could really count on the other when the going got tough, those arguments didn't take a toll on their memories. So, this message that good, close relationships are good for our health and well-being, this is wisdom that's as old as the hills. Why is this so hard to get and so easy to ignore? Well, we're human. 네, 여러분, 하버드에서 연구한 이 결과를 통해서 우리가 한번 생각해 볼 것은 바로 이것입니다. 잘 산다는 것, 또 행복하게 산다는 것은 무엇을 말하는 것일까? 여러분, 우리는 누구나 잘 살기를 원합니다. 그리고 그냥 잘 사는 게 아니라 행복하게 살기를 누구나 다 원합니다. 그래서 그것을 위해서 기도하는 사람들도 굉장히 많습니다. 당연한 것입니다. 여러분, 우리는 행복하게 살아야 되고 잘 살아야 됩니다. 하나님을 믿는 사람도 마찬가지고 하나님을 믿지 않는 사람들도 똑같은 소망을 가지고 있습니다. 그런데 제가 이 영상을 보면서 연구 대상자들이 젊은 시절에 대부분 그렇게 이야기했다고 합니다. 부와 명성, 높은 성취를 추구해야 한다. 여러분, 너무나 익숙한 이야기죠. 우리들이 학생 때부터 특히 이 대한민국에서는 어떻습니까? 미국도 마찬가지라고 이야기를 하는데요.
대한민국 사회에서는 어떻습니까? 성공해야 된다. 대박 나야 된다. 돈 많이 벌어야 된다. 부자가 되어야 된다. 여러분, 이것은 그냥 뭐 공식처럼 따라다니는 거예요. 그렇지 않습니까? 그것이 신앙인이든 아니든 또 하나님을 믿든 안 믿든 누구나 다 마찬가지인 것 같습니다. 심지어 어떤 성직자, 종교인일지라도 그런 욕심은 누구나 다 존재하는 것 같습니다. 그런데 여러분, 오늘 잠시 보았던 영상에서 말하고 있는 한 단어는 무엇인가요? 바로 관계라는 단어입니다. 관계. 좀 제가 재밌게 보았던 것은 아까 영상에 잠시 나왔지만 막 하루 종일 그 부부가 막 싸워도 관계를 잘 맺고 있다면, 그 관계의 끈이 있다면 그것이 어떤 기억력 강퇴, 한마디로 어떤 치매가 온다거나 그런 일에는 영향을 주지 않는다. 그러니까 싸워도 참 웃기죠? 싸워도 관계를 맺고 있다면 그것이 오히려 좋다라는 것이죠. 아싸, 이제 막 싸워도 되겠구나. 여러분 그렇게 생각하실지 모르겠습니다. 그런데 700명이 넘는 사람들을 또 70년이 넘는 시간 동안 연구한 이 자료에 의하면 관계가 너무나 중요하다는 것입니다. 그래서 오늘은 제가 오늘 이 말씀을 통해서 관계라는 이 단어에 한번 포인트를 놓고 함께 말씀을 나누려고 합니다. 자, 우리가 1절 말씀을 함께 다시 한번 읽어보았으면 좋겠습니다. 다 함께 1절 말씀 함께 가정에서도 함께 읽어주세요. 시작. 여러분, 구약 시대에 기름 부음을 받은 사람들은 세 종류의 사람입니다. 여러분 아시나요? 구약 시대 기름 부음을 받았던 사람들. 기름 부음이라는 것은 여러분 특별한 것은 아닙니다. 사실은 그 당시 이스라엘 지방의 그 중동 지방에 존재했던 올리브 기름입니다. 이 올리브 기름을 머리에 부음으로써 어떤 의식을 치렀던 그런 부분입니다. 이렇게 기름 부음을 받은 사람들은 세 종류인데 왕, 선지자, 제사장입니다. 특별히 왕을 세울 때 하나님께서 선지자를 통해서든 아주 이 중요하게 이 왕에게 이 기름 붓는 의식을 행했습니다. 이것은 바로 하나님의 구별, 하나님의 성별이 그에게 임했다는 것을 뜻하는 것이고, 또 하나님의 어떤 직분이 임명됐다는 것을 말하는 것이고, 또 하나님의 능력이 주어졌다, 하나님의 능력이 함께한다라는 것을 의미했던 아주 특별한 그런 의식이자 표시였습니다. 그런데 여러분, 오늘 이 말씀에 보니까요, 우리가 읽은 1절 말씀에 보니까 여호와께서 그의 기름 부음을 받은 고레스에게 라고 이렇게 말하고 있습니다. 지난주 저희들이 말씀을 나눴었죠. 지난주에 하나님께서 누구에게 기름을 부으셨다라고 말하고 있습니까? 누구에게 기름을 부었다고 말하고 있죠? 기억나시나요? 바로 고레스 왕입니다. 페르시아의 고레스라는 사람입니다. 이사야 선지자는 아직 어찌 보면 그 문명이 태동하지도 않았는데, 이 고레스라는 사람이 아직 등장하지도 않았는데, 그가 죽고 나서 한참 후에야 이 고레스라는 사람이 등장했고, 실제로 이 페르시아가 바벨론이라는 이 엄청난 나라를 무너뜨리고 정복하고, 그리고 하나님의 예언을 실현하게 되는 놀라운 일들이 펼쳐지게 됩니다. 그런데 오늘 이 말씀에 독특하게 고레스에게 기름 부음을 행했다는 것입니다. 그의 기름 부음을 받은 고레스에게 이같이 말씀하시되 라고 이렇게 말하고 있습니다. 사실은 다윗 왕의 뒤를 이은 이 왕들이 기름 부음 받은 자라는 그런 호칭이 뒤따르기 시작했습니다.
그래서 다윗 왕 이후로부터 솔로몬 왕 또 그 이후로 하나님의 언약과 하나님의 말씀이 주어졌던 그 왕들을 통해서 기름 부음 받은 왕이라는 이런 칭호들이 따라다니기도 했습니다. 그리고 더 중요한 사실은 메시아라는 단어 여러분 아시죠? 메시아. 하나님께서 구약 성경을 통해서 선지자를 통해서 내가 너희들에게 메시아를 보내겠다 라고 말씀하셨는데, 이 메시아라는 이 히브리어 단어도 기름 부음 받은 자라는 뜻입니다. 그래서 오늘 이 1절 말씀은 굉장히 독특합니다. 왜냐하면 고레스라는 사람에게, 이방인인 하나님을 믿지 않는 사람입니다. 하나님을 믿는 사람 혹은 유대인의 어떤 뿌리, 아브라함의 자손이라면 여러분 그럴 수도 있다고 우리가 생각할 수 있습니다. 그런데 그런 약속을 받은, 그런 아브라함의 핏줄을 이어받은 그런 사람도 아닌데, 이 고레스에게 기름 부음이 행해졌다는 것입니다. 이스라엘의 정통 유대인 혈통이 아니면 결코 왕, 선지자, 제사장이 될 수 없는데, 먼 훗날 이방 나라 페르시아의 고레스 왕을 하나님이 특별히 선택하시고 그에게 하나님께서 기름을 부으시겠다는 것입니다. 그리고 굉장히 독특하죠? 그래서 세번역 성경은 이 고레스에 대해서 이렇게 말하고 있습니다. 자, 한번 화면에 아마 보여질 것입니다. 화면을 보시고 1절과 2절 말씀 세번역 성경으로 함께 읽어보겠습니다. 함께 읽어주세요. 시작. 세번역 성경은 이 고레스에 대해서 하나님이 어떻게까지 하겠다고 말씀하고 계시나요? 그에게 기름 부음 받은 자라고 그렇게 칭할 뿐만 아니라 어떻게 한다고요? 내가 그의 오른손을 굳게 잡아서 열방을 그 앞에 굴복시키고 왕들의 허리띠를 풀어놓겠다. 그리고 그가 가는 곳마다 한 번 열린 성문은 닫히지 못하게 하겠다. 그리고 2절 말씀, 내가 너보다 앞서가서 산들을 평지로 만들고 놋새 성문을 부수며 새 백장을 부러뜨리겠다. 여러분, 고레스라는 사람이 도대체 어떤 사람이길래 하나님은 그의 앞서 행하시겠다, 그의 앞에서 길을 만드시겠다, 산들을 평지로 만들고 놋새 성문을 부수고 새 빗장을 부러뜨리겠다, 이렇게까지 말씀하고 계시는 것일까요? 왜 하나님은 지금 당장 유대인들도 굉장히 많은데 유대인의 정통, 혈통을 사용하셔서 그 유다의 장수나 왕을 사용하셔서 새 일을 행하시지 않으시고 저 멀리 있는 그 훗날에 이방인의 왕을 예언하고 계실까요? 더군다나 이 페르시아의 고레스는 하나님을 믿지도 않는 다신론주의자였습니다. 실제로 이 고레스 칙령이 적힌 그 비문이 출토되어 있는데요, 거기에 쓰여진 이 그 내용만 보아도 이 고레스는 다신론주의자였습니다. 당연히 이 페르시아의 토속 신들을 섬겼을 뿐만 아니라 그가 펼쳤던 정책은 무엇이었나요? 자신이 정복했던 그 나라들의 종교의 자유를 주었습니다. 그래서 이스라엘 백성들도 3번에 걸쳐 예루살렘으로 돌아오게 되고, 그리고 자신들의 그 신앙, 자신들의 그 종교를 세울 수 있게 되었습니다. 그런데 왜 하나님은 이 다신론주의자인 이 사람을, 하나님을 믿지도 않는 이 사람을 세우시고 이런 방식으로 일하시는 걸까요? 우리가 여기에서 한 가지 알 수 있는 것은 하나님은 자기 마음대로 역사를 급하게 아무렇게 뒤집거나 집어 던지거나 그렇게 하지 않으시고 인간의 역사 가운데 항상 정상적인 방법으로 아주 느리게 일하신다는 것입니다. 여러분, 제가 계속해서 지금 이 부분을 말씀드리고 있죠. 그렇죠?
우리는 급하게 생각합니다. 그래서 막 백일 기도도 있고 뭐 작정 기도도 있고 막 있습니다. 물론 여러분 제가 그렇게 기도하지 않아야 된다라는 것을 말하는 것이 절대 아닙니다. 오해하시면 안 됩니다. 기도해야 합니다. 우리는 작정 기도도 해야 되고 금식 기도도 해야 합니다. 그런데 여러분 우리가 이 이사야서를 통해서 한 가지 배우는 것은 하나님은 온 세상의 그 역사 가운데 개입하시지만 그 가운데 역사하시고 말씀하시고 일하시지만 그런데 아주 정상적으로 느리게 일하신다는 것입니다. 아주 더디게 일하신다는 것이에요. 우리들의 바람처럼 우리들의 바램처럼 하나님은 급하게 신약 성경에 말하고 있는 것처럼 급하고 강한 그 불처럼 그렇게 일하시지 않으시고 대부분은 아주 느리게 아주 더디게 답답하게 일하신다는 것입니다. 그리고 또한 하나님은 이스라엘만의 하나님이 아니라는 것입니다. 하나님을 믿는 자들만의 하나님이 아니시라는 것입니다. 오히려 모든 세계의 하나님으로 존재하시며 온 세상의 역사를 움직이시고 통치하시다는 것입니다. 이것이 바로 고레스가 등장하고 있는 아주 놀라운 말씀이기도 합니다. 그래서 내가 그 고레스에게 기름을 붓겠다. 그를 통해서 온 열방의 그 왕들을 굴복시키겠다. 그 열방을 그 앞에 굴복시키겠다라고 말씀하고 계신다는 것입니다. 두 번째로 말씀을 보도록 하겠습니다. 4절 말씀을 다시 한번 함께 읽도록 하겠습니다. 4절 말씀 함께 읽어주세요. 시작. 여러분 하나님께서 지금 고레스를 예언하게 하시고 그에게 기름을 붓겠다라고 말씀하고 계시고 또 그를 특별히 이렇게 선택하신 이유는 무엇일까요? 지금 이 선택이 페르시아나 고레스를 위한 것일까요? 4절 말씀은 이것에 대해서 우리들에게 잘 말씀해주고 있는데 이 선택이 너를 위하여 라고 말하고 있습니다. 4절 말씀에 보니까 이스라엘 곧 너를 위하여 라고 말하고 있죠. 그래서 여기에서 너는 누구입니까? 바로 이스라엘을 말하는 것입니다. 한마디로 나의 종 야곱, 내가 택한 자 이스라엘입니다. 지금 하나님께서 고레스를 선택하시는 이유는 누구 때문이라고요? 바로 이스라엘 때문이라는 것입니다. 여기에 바로 또 한 가지 핵심적인 포인트가 있습니다. 고레스를 위해서 페르시아를 위해서 고레스를 선택하신 것이 아니라는 것입니다. 그에게 기름을 부은 이유는 이스라엘 때문이라는 것입니다. 그리고 하나님은 고레스를 향해서 이렇게 또 말씀하고 계십니다. 너는 나를 알지 못하였을지라도 내게 칭호를 주었노라. 하나님은 지금 하나님의 백성 이스라엘을 위하여 고레스를 선택하셨고 그에게 기름을 부으셨고 그에게 영광스러운 이름을 주셨습니다. 이것은 역사를 움직이시는 하나님의 방법을 우리에게 잘 보여줍니다. 하나님은 유다를 버려두신 것이 아니라 지금 70년 바벨론 포로기를 통해서 그들을 그 절망 가운데 내버려 두신 것이 아니라 하나님의 통치 방법에 대해 알려주고 계시고 긴 안목, 넓은 세계관을 가지도록 우리에게 안내하고 계시다는 사실입니다. 아주 중요한 내용입니다. 여러분 내가 절망 가운데 있을지라도 내 기도의 제목이 응답되지 않고 있을지라도 내가 기도하면 할수록 자꾸만 나에게 힘든 일이 찾아올지라도 어떻다고요? 하나님은 하나님의 방법, 하나님의 나라, 하나님의 역사하심에 대해서 그 넓은 세계관과 긴 안목을 가지도록 우리들에게 안내하고 계시다는 사실입니다. 그래서 이사야 선지자가 예언하고 있는 이 고레스의 예언은 굉장히 중요한 예언입니다. 실제로 페르시아의 이 고레스 왕은 그 위대한 바벨론 제국을 무너뜨리고 그 유명한 고레스 칙령을 통해서 자신이 정복한 나라들에 대해서 너그럽고 관대한 정책을 펼치면서
아까도 말씀드렸던 것처럼 3차에 걸쳐서 유다 백성들이 예루살렘으로 돌아오는데, 귀환하는데 결정적인 역할을 하게 됩니다. 하나님은 이렇게 우리가 도저히 상상할 수 없는 계획과 방법으로 역사를 통치하시고 다스리시며 그의 백성들을 위해 일하시며 말씀하십니다. 그러므로 여러분, 하나님을 믿는다는 것은 지금 당장 어떤 놀라운 일들이 즉시 일어나는 것이 아닙니다. 중요한 내용입니다. 네, 우리는 막 즉시 하나님을 믿으면 즉시 어떤 일이 일어날 거라고 생각합니다. 그럴 때도 물론 여러분 있습니다. 하나님은 급하게 역사하실 때가 틀림없이 있습니다. 그런데 대부분은요, 그렇지 않으시다는 것입니다. 지금 나의 이 현재 답답하고 암울한 상황을 넘어서는 것, 여러분, 이것이 진짜 신앙입니다. 지금 현재 이 답답하고 암울한 이 상황 속에서 하나님의 주권과 통치를 바라보며 그 말씀을 붙드는 것이야말로 진짜 믿음, 진짜 신앙이라는 것입니다. 그래서 지금도 여전히 역사를 움직이시는 그 하나님을 우리가 믿는다면 우리는 우리의 입맛에만 맞게 골라먹는 그런 뷔페식 신앙생활이나 편의점식 신앙생활을 바꿔야 합니다. 여러분, 코로나19 시대가 되니까 어떻습니까? 진짜 그렇더라고요. 뷔페식 신앙생활을 하게 되는 거예요. 여러분, 내가 내 돈 주고 뷔페에 가면 어떻습니까? 네. 내가 마음에 드는 음식만 골라 먹습니다. 그렇죠? 그런데 신앙생활도 그렇게 한다는 겁니다. 유다 백성들이 그랬다는 것입니다. 그냥 자기 취향대로 믿었다는 거예요. 자기 기준대로 하나님을 해석하고 이사야 선지자가 아무리 이야기해도 그 말씀을 받아들이지 않고 자기식대로 해석해서 왕이나 선지자들이나 제사장들이나 온 국민들이나 그렇게 자기 입맛에 맞게 해석하고 결정하고 행동했다는 것입니다. 그래서 어떤 분들은 그렇게 이야기합니다. 신앙생활이 정수기 같은 신앙생활이 되면 안 된다. 무슨 말이죠? 하나님이 말씀하시는 액면 그대로 받아들여야 되는데 다 정수해버린다는 것입니다. 이것은 나에게 안 맞아, 저것은 아니야, 이것도 아니야. 내가 원하는 말씀만 딱 밑줄 그어놓고 내가 원하는 것만 받아들인다는 거죠. 사랑하는 여러분, 우리의 신앙생활은, 우리의 믿음은 말씀하시는 하나님에게, 말씀하시는 그 하나님의 그 말씀 액면 그대로 우리가 그 말씀 앞에 반응해야 한다는 것입니다. 그래서 이러한 신앙은 무엇을 말하는 것이죠? 하나님 중심주의를 회복한다는 것입니다. 하나님 중심주의를 회복한다는 것은 무엇을 말하는 것입니까? 내 기준이, 내 생각이, 내 사고가, 내 결정이 하나님의 그 말씀으로 돌아가는 것을 말하는 것입니다. 이 결정이 과연 하나님 앞에 옳은 것인가? 어떻게 여러분 결정해야 됩니까? 내 생각대로 결정하면 안 된다는 것이죠. 말씀을 묵상하고 그 말씀 앞에 내 자신을 내려놓고 그 말씀이 말씀하시는 대로 내가 움직이고 결단하고 행동해야 된다는 것입니다. 몸부림해야 된다는 것입니다. 그것이 여러분 고레스를 부른 진짜 이유입니다. 세 번째로 말씀을 보도록 하겠습니다. 6절과 7절 말씀을 읽도록 하겠습니다. 자, 6절과 7절 말씀을 다시 한번 찾아주시고 함께 읽도록 하겠습니다. 함께 읽겠습니다. 시작. 나는 여호와라, 나는 이가 없느니라. 나는 빛으로 짓고 어둠도 치우고 나는 상황도 짓고 미란도 치우고 나는 여호와라, 이 모든 일을 하는 데서 하리로다. 여러분, 나라가 멸망당할 가장 암울한 시기, 가장 통곡하고 슬퍼하며 원망하는 그 시기에 하나님께서 유다 백성들에게 요구하는 것은 무엇입니까? 이 고레스를 통해서 하나님께서 말씀하시고자 하는 것은 무엇입니까? 오늘 6절 말씀을 보니까 이렇게 말씀하고 있습니다. 나는 여호와라, 다른 이가 없느니라. 여러분 같이 다시 한번 읽어볼까요? 나는 여호와라, 나는 여호와라, 다른 이가 없느니라. 다른 이가 없느니라.
여러분 이 말씀이 정말 믿어지시나요? 하나님께서 지금 이사야 선지자를 통해서 고레스를 예언하고 계신 이유는, 이 고레스에 대해서 말씀하고 계신 이유는 무엇 때문입니까? 너네들 안심해, 걱정하지 마. 물론 여러분 그 의미가 있습니다. 그런데 더 중요한 의미는 무엇입니까? 나는 여호와다. 나밖에 다른 신은 없다. 다른 신들은 다 가짜다. 다른 나라가 아무리 힘이 있고 그 제국주의의 그 권세를 가지고 그 군대를 가지고 짓밟을지라도 나는 하나님이다. 나는 살아있다. 너희들이 믿는 신은 진짜 신 나밖에 없다. 라고 이렇게 말씀하고 계시다는 것입니다. 그래서 하나님께서 원하시는 것은 무엇입니까? 상황에 좌우되지 않고 현상에 흔들리지 않는 신앙의 일관성입니다. 그럼 우리는 어떻습니까? 일관성이 있는 사람을 좋아하나요? 일관성이 없는 사람을 좋아하나요? 일관성 없는 사람, 저도 굉장히 싫어합니다. 이랬다 저랬다 변덕쟁이, 여러분 좋아하십니까? 연애를 해도 그런 변덕쟁이는 아마 좋아하지 않을 거예요. 그렇죠? 막 남자친구나 여자친구가 어느 날은 막 이것 먹으러 가자고 했다가 나 그거 싫어하거든? 내가 언제 좋아한다고 했어? 막 그렇게 해본다고 생각해보세요. 막 굉장히 싫어할 겁니다. 그런데 여러분 누가 그렇다는 것입니까? 유다 백성들이 그런 신앙생활을 했다는 것이죠. 그래서 제가 이렇게 한번 예를 들어보려고 합니다. 자녀들은요 엄마 아빠가 마음에 들지 않는다고 해서 얼른 엄마를 바꾼다거나 아빠를 바꾸지 않습니다. 그런 경우가 혹시 있을지도 모르겠어요. 그런데 여러분 그렇지 않습니다. 그렇죠? 엄마가 아무리 싫어도 아빠가 아무리 싫어도 당신 내 엄마 아니고 내 아빠 아니야 라고 하면서 막 엄마를 바꾸거나 다른 사람을 바꾸거나, 누가 바꿔줄 사람도 사실 없지만요, 그렇게 하지 않습니다. 부모님도 마찬가지로 막 싫다고 자녀를 바꾸지 않습니다. 내가 너 호적에서 파버릴 거야. 실제로 파는 사람들도 제가 보기를 봤지만요, 그것은 아주 특별한 경우이고 바꾸지 않습니다. 그렇게 말해도 엄포입니다. 엄포. 너 똑바로 해. 너 앞으로 잘해. 이런 엄포지 자식들을 호적에서 파지 않습니다. 그런데 하나님에 의해 만들어진 나라, 하나님에 의해 존재하게 된 나라, 하나님 중심주의로만 살도록 특별히 초청되고 선택된 나라가 엄마 아빠를 바꾸는 행동같이 자기 마음대로 하나님을 바꿔버립니다. 누가 그랬다는 것인가요? 유다가 그랬다는 것입니다. 북이스라엘이 그러다가 망해버렸습니다. 북이스라엘이 망해버렸는데 그것을 보면서도 유다 백성들은 어떻습니까? 하나님을 향해서 당신 내 하나님 아니야, 내 아빠 아니야, 그렇게 바꿔버렸다는 것입니다. 여러분 이게 가능한 일인가요? 내 엄마가 밉다고, 내 아빠가 좀 잘못했다고 당신 내 아빠 아니야, 내 엄마 아니야, 그런 자녀들 여러분 세상에서도 어떻게 말합니까? 자녀를 인정하나요? 그렇지 않습니다. 그 앞에 뭐 자식이라고 말하죠. 그런데 여러분 신앙생활을 하는 유다 백성들이 그렇게 하나님을 취급했다는 것입니다. 그런데 그러고서도 자신은 하나님의 자녀라고 당당히 그렇게 말하며 주장했다는 것입니다. 얼마나 이상한 일입니까? 내 엄마 아니라고 해놓고 내 아빠 아니라고 그렇게 취급해놓고 이미 그렇게 다 관계를 망가뜨려 놓고 당신은 내 하나님입니다, 그렇게 노래하고 제사하고 그랬다는 것입니다. 그런데 여러분 이 모습이 유다 백성들의 모습이 아니라 이 시대를 살아가고 있는, 코로나19 시대를 살아가고 있는 저와 여러분들의 모습일 수 있다는 것입니다. 공동번역 성경은 7절 말씀을 이렇게 번역해 놓고 있습니다. 빛을 만든 것도 나요, 어둠을 지은 것도 나다. 행복을 주는 것도 나요, 불행을 조장하는 것도 나다. 이 모든 일을 나 야훼가 하였다. 여러분 같이 한번 또 읽어봤으면 좋겠습니다. 함께 한번 읽어보시겠습니다. 시작. 빛을 만든 것도 나요, 어둠을 지은 것도 나요, 행복을 주는 것도 나요, 불행을 조장하는 것도 나요. 이
공동번역의 7절 말씀처럼 여러분, 빛과 어둠을 만든 분, 행복과 불행을 움직이는 분, 그분이 하나님이시라는 것을 역사적으로 우리는 정확하게 이해해야 합니다. 그런데 여러분, 이스라엘 백성들은 어땠습니까? 그것을 정확하게 배우고 공부하고 그것을 실제로 체험하고 자세하게 알고 있었으면서 이 유다 백성들은 지금 이런 신앙의 기초적인 문제들이 아직도 해결되지 않았기 때문에 멸망으로 치닫고 있었던 것입니다. 그래서 여러분, 어떻습니까? 우리가 배워서 알고 있다, 내가 이해해서 깨닫고 있다, 이것으로 충분하지 않다는 것입니다. 여러분, 그럼에도 불구하고 하나님은 이 고레스의 예언을 통해서 그 어떤 신도 할 수 없는 일을, 이 모든 일을 다 야훼가 하였다라고 이런 한마디의 문장으로 정리하고 있습니다. 그런데 이것은 그저 나의 모든 일들이 잘 되었을 때, 혹은 수단과 방법을 가리지 않고 잘 되었을 때 하나님이 다 하셨습니다, 이렇게 자랑스럽게 말하는 그런 의미가 아닙니다. 여러분, 당연히 그렇겠죠. 여러분, 제가 언젠가 말씀드렸던 것처럼 어떤 교회는요, 아주 엄청난 금액을 들여서 그냥 사회법을 무시하면서까지 그렇게 예배당을 건축해놓고 어떻게 했습니까? 하나님이 다 하셨습니다, 하나님께 영광 돌립니다, 오직 하나님 영광 받으소서. 여러분, 이것이 엄청난 거짓 신앙일 수 있다는 것입니다. 그런 일들이 우리의 삶 속에 비일비재하게 벌어질 수 있다는 것입니다. 하나님은 그런 불의의 신앙을 원하시는 것이 아니라 절망의 아브라함을 부르시고 절망의 모세를 부르시고 그렇게 아무것도 없이 순례자여 나그네처럼 살아가던 자들을 통해서 어디로부터 와서 무엇을 하다가 어디로 가는가? 여러분, 이런 인생 근본의 질문을 저와 여러분에게 하고 계신 것입니다. 지금 이 고레스의 예언이 무엇을 말하는 것이다고요? 인생의 그 근본에 대해서 질문을 하고 있다는 것이죠. 너 무엇 때문에 태어났는지 아니? 또 뭘 위해서 살아가니? 또 죽으면 어디로 가는지 아니? 여러분, 하나님은 지금 이 이사야의 예언을 통해서 그런 인생 근본의 질문에 대해서 오늘 우리들에게 묻고 계시다는 것입니다. 이제 말씀을 맺도록 하겠습니다. 잘 사는 것, 행복하게 사는 것은 여러분 무엇을 말하는 것일까요? 마지막으로 이 말씀을 우리가 함께 읽고 오늘 말씀을 맺도록 하겠습니다. 이사야서 45장 3절 말씀 마지막으로 함께 읽겠습니다. 시작. 여러분, 45장 3절 말씀은 이렇게 말씀합니다. 너에게 흑암 중의 과와 은밀한 곳에 숨은 재물을 주어 내 이름을 부르는 자가 누구라고요? 나 여호와 이스라엘의 하나님인 줄을 네가 알게 하리라. 이것은 지금 누가 누구에게 하고 계신 말씀입니까? 하나님께서 고레스에게 하고 계신 말씀입니다. 흑암 중에 보화를 주시는 분, 은밀한 곳에 숨은 재물을 주시는 분, 그의 이름을 부르시는 분, 여러분, 그분은 누구입니까? 여호와 하나님이십니다. 그래서 저는 오늘 여러분들에게 세 가지를 말씀드렸습니다. 기름 부음 받은 고레스를 부르신 이유, 그것은 바로 나는 여호와라, 너의 이름을 부르는 자가 누군지 깨닫기 위해서다 라는 것입니다. 하나님께서 페르시아의 이방인 왕인 이 고레스의 이름을 부르시는 이유는 이스라엘을 위해서지만 가장 중요한 그 부르심의 이유는 페르시아라는 나라가, 그리고 이스라엘이
누구를 알게 하기 위해서입니까? 하나님을 알게 하기 위해서입니다. 바로 관계를 맺기 위해서입니다. 그 관계를 깨닫게 하기 위해서입니다. 그래서 이스라엘 민족이 중요한 것이 아니고, 우리가 망하지 않는 것이 중요한 것이 아니고, 우리가 잘 되는 것이 중요한 것이 결코 아닙니다. 우리는 우리의 모든 절망과 모든 실패와 모든 인생의 일들 속에 이사야가 예언하는 예수 그리스도, 그 메시아의 구속이 무엇인지, 그 약속의 구속이 무엇인지 분명히 알아야 합니다. 그리고 나를 부르시는 자, 이방인을 부르시는 자가 누구인지, 인생의 진정한 목적이 무엇인지, 교회가 무엇인지 우리는 확실히 깨달아야 합니다. 여러분, 에클레시아, 하나님이 부르신 사람들, 이 에클레시아가 바로 교회입니다. 하나님과 관계를 맺고 살아가는 그 사람이 교회이고, 그 가족이 교회이고, 그리고 그 공동체, 그렇게 모인 사람들이 바로 교회입니다. 바로 하나님을 알고 하나님과 진짜 관계를 맺고 사는 사람이 가장 잘 사는 사람, 가장 행복한 사람입니다. 바로 그 사람이 오늘 함께 예배드릴 저와 여러분이 되시기를, 이 이사야의 말씀을, 이 예언의 말씀을 듣는 여러분들이 되시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 축원합니다. 함께 기도하시겠습니다. 이 시간 함께 기도하실 때 살아계신 아버지 하나님, 하나님의 말씀 앞에 나아갑니다. 내 영혼을 아시는 아버지, 내 인생에 걸어온 모든 그 발걸음을 아시는 하나님, 내 상황을 다 들여다보고 계신 아버지 하나님, 내 상황이 어떠하든, 내 처지와 형편이 어떠하든 나는 하나님의 말씀 앞에 나아갑니다. 고레스를 통해서 말씀하시는 아버지, 그 이방인인 그 고레스에게 기름 부음을 통해서 말씀하시는 하나님, 오늘 우리들 가운데 허락하신 예수 그리스도의 그 놀라운 이름을, 나에게 주신 그 놀라운 이름을 내가 붙들고 하나님 앞에 나아가오니 아버지 하나님, 하나님의 그 놀라운 그 약속의 말씀으로 나와 함께하여 주시옵소서. 그 기적의 복음으로 주님 나를 세워 주시옵소서. 그 예수의 이름으로 주님 나를 고쳐 주시옵소서. 놀라운 하나님의 기적이 나타나게 하여 주시옵소서. 새 일을 행하여 주시옵소서. 오늘도 함께 나의 삶을 의탁하며, 내 인생을 의탁하며, 우리 가정을 의탁하며, 사업과 직장을 의탁하며, 공동체를 의탁하며, 그리고 코로나19 시대, 이 시대를 의탁하며 함께 기도했으면 좋겠습니다. 우리 함께 통성으로 기도하며 하나님께 나아가겠습니다. 살아계신 아버지 하나님, 하나님께 맞아보고 하나님의 말씀 앞에 나아갑니다. 이 말씀 앞에 나의 삶을 의탁합니다. 아버지 하나님, 내가 하나님의 이름을 부르며 찬양하며 하나님의 이름을 높여드리며 하나님께 날마다 나아가지만, 아버지 하나님, 내가 어떤 시간을 가지고 있는지
날마다 그 말씀 앞에 나아가는 자, 아버지 하나님, 그 말씀 앞에 내 삶을 의탁하는 믿음의 사람이 되게 하여 주옵소서. 그 말씀의 사람이 되게 하여 주시옵소서. 그 말씀으로 하루하루 살아가는 하나님의 자녀, 그리고 아버지 하나님을 경외하는 부모님들이 되게 하여 주시옵소서. 오늘 이 시대의 교회 공동체들이 이 하나님의 말씀으로 다시 재편되고 세워지고 놀라운 하나님의 은혜를 허락하여 주시옵소서. 아버지 하나님, 그렇게 교회가 갱신되어지고 하나님의 말씀 앞에 목말라 하나님의 교회가 되게 하여 주시옵소서. 코로나19가 이 말씀 앞에 물러가는 하나님의 역사시고 그 통치하심 앞에 새롭게 너희를 놀라운 일을 허락하여 주시옵소서. 살아계신 하나님 아버지, 오늘 우리에게 주시는 이 말씀을 통하여 내 자신을 돌아보니 아버지 하나님, 지금 내가 어떤 신앙으로, 어떤 믿음으로, 어떤 길을 걸어가고 있는지, 아버지 하나님, 내가 무엇을 위해서 살아가고 있는지 다시 내 자신을 돌아봅니다. 내가 이 말씀 앞에 서기를 원합니다. 아버지 하나님, 고레스를 통해서 말씀하시는 그의 이름을 부르시는, 그의 이름을 부르고 계신 그 이유가 무엇인지, 아버지 하나님, 또한 나의 이름을 부르고 계신 그 하나님의 이유가 무엇인지 다시 한번 깨닫게 하여 주시고, 그 말씀 앞에 결단하며 나아가는 하나님의 백성, 하나님의 자녀가 되게 하여 주시옵소서. 아버지 하나님, 그저 그렇고 그런 신앙이 아니라, 편의주의에 물든 뷔페식 신앙이 아니라, 걸러진 신앙이 아니라 하나님의 말씀을 액면 그대로 받아들이고 그 말씀 앞에 몸부림하며 나아가는, 그 말씀 앞에 나의 삶을 의탁하며 갈등하며 고민하며 하나님 앞에 그렇게 나아가는 그 말씀의 사람, 그 믿음의 사람, 그 비전의 사람이 내가 되게 하여 주시옵소서. 그 교회 공동체가 아버지 하나님, 이 시대를 깨우는 바로 나로부터 시작되게 하여 주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘.